الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم أن أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون له المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن أني شفاعتهم شيئا يمكنون لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون للعباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها
وفجرنا فيها من العيون كلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم بغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين هم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفهم لعلهم يرجعون ومن هم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أصحاب الجنة اليوم فيه فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أو لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم طاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون إنسان أنا خلقنا لهم مما عملت مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي خلق السماوات والأرض بقادر على خلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. لا من الشيطان بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت آمين الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل جشر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا يا الله بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا يا الله كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد
أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب صد علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا منه من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن
يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتشفع عندك بالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا يا الله فإنه لا يقضي حوائجنا إلا أنت يا مغيث أغثنا يا الله يا مغيث أغثنا يا رحمن يا الله يا مغيث يا أرحم الراحمين يا الله يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله وحاجات إخواننا المسلمين قريب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. بسم الله. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى قروهادة الدنيا كدأتي لدنيايا لا أجوبها وبأهلها متقاللا إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال bi amin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah jualah pada saat malam hari ini dapat kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Musannif telah berkata, pada umumnya hati manusia adalah bab penyakit. Maka untuk mengobatinya itu ialah ada 5 ya Sidin. Nah semalam sudah kita baca sampai yang ketiga. Kemudian ini yang keempat. Obat hati dari orang yang mempunyai penyakit hati. Yang 4 ini merendah diri di waktu sahur. Karena pada waktu itulah orang yang dapat berbisik-bisik dengan Allah dan berdoa pada waktu itu segera diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat ini bahasa kita sebagai dari obat hati.
Merendah diri sini di waktu sahur artinya bahwa kita itu menjaga di ketika sahur itu selalu kita bersiaga menjaga supaya kita bisa bangun pada saat itu. Karena pada waktu itu orang dapat berbisik-bisik dengan Allah, yakni memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita kehendaki, dan berdoa pada waktu itu segera diterima oleh Allah. Nah, justru karena kita berbisik-bisik dengan Allah, bahasa kita selalu menyampaikan apa yang kita kehendaki, sesuatu barang yang baik, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa pada saat itu jasirin segera diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunlah rahmat Allah taala pada tiap-tiap malam di kalangan adalah dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Jarsidin, turun rahmat Allah itu pada tiap-tiap malam di kalangan dunia, yakni jika saat kita berada di dunia ini adalah sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam itu kan mulai jam 3 sampai jam 4. Itu namanya sepertiga malam. Jadi pada saat itu Allah menurunkan rahmat. Dia berkata, siapa meminta akan daku, firman Allah, niscaya aku beri. Ini firman Allah, ud'uni astajib lakum. Pintalah lawan aku, firman Allah. Niscaya itu jawabnya adalah itu pasti bahasa kita. Aku perkenankan atau aku ijabah. Doa merupakan suatu ibadah. Ibadah yang perlu setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan kita memohon lawan Allah. Apa sesuatu yang kita memohon dengan Allah, maka Allah akan memperhatikan bagi orang yang mereka itu memperhatikan daripada suatu amal dan ibadahnya itu. Arti memperhatikan dalam amal ibadah itu ya dengan ilmu. Seperti kita berdoa minta lawan Allah, itu kan ada syarat dari doa agar bisa dikabulkan dan diijabah. Nah, pertama Nabi SAW bersabda, ma min doa illa yustajabu laha illa yuhamidullahu ta'ala wa yusalli alayya. Apa juga dari kalangan doa, siapapun orangnya berdoa kada akan dikabulkan oleh Allah dan kada diijabah oleh Allah, terkecuali lebih dahulu ia membaca alhamdulillah dulu, memuji kepada Allah, kemudian pulang ia mengucap salawat lawan Nabi. Itu bisa akan diterima dan dikabulkan oleh Allah adalah doa seseorang hamba. Itu jaka ibarat laksana surat itu, orang mengirim bahari itu di pusgiro itu perangku lah bahasa kitanya. Nah, jadi kalau kita hendak memohon kepada Allah sesuatu yang kita pinta, baca alhamdulillah dulu. Lebih lagi kita berdahulu membaca Quran, yakni Fatihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Baca Fatihah dulu. Hanya baca bismillah, baca alhamdulillah, baca salawat. Nah, baru apa yang kita pinta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah oleh kamu lawan aku, firman Allah. Apa artinya? Artinya kita berdoa itu semata-mata mohon minta kepada Allah. Artinya mulut kita mengucap, telinga kita mendengar, kita perhatikan dengan hati kita, dan hati kita ingat kepada Allah. Jadi artinya kadada mengatakan sesuatu barang yang lain daripada Allah. Nah, itu bisa akan dikabulkan doa kita dan diijabah pulang. Amun kadang kayak itu doa kita itu kada diterima oleh Allah. Bahasa kitanya tuh doa itu sia-sia. Kita memanjatkan doa itu sia-sia. Walaupun doa kita dalam bahasa Melayu aja nih lah, bahasa kita aja, tapi dimulailah dengan alhamdulillah dan bacalah dengan sholawat. Mengakhiri daripada doa
baca salawat, kemudian baca alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu tuh doa kita. Doa apa aja kita hendak minta. Kelapangan, kesenangan, kebahagiaan dunia. Kesenangan, kelapangan, kesenangan dan kelapangan kebahagiaan hidup akhirat. Artinya apa? Jangan kita minta. Jangan sampai meninggal bahasa kitanya alhamdulillah dan sholawat. Itu jangan ditinggal bahasa kitanya. Itu sebagai pembuka dan supaya diterima doa kita. Dimanapun kita berdoa, berdiri, berabah, berduduk, kita berdoa minta lawan Allah, jangan ditinggal. Bahasa kitanya alhamdulillah dan sholawat lawan Rasulullah. Itu menyampaikan doa supaya diterima dan diijabah. Doa kita terkadang diterima. Contoh kita berdoa minta kekayaan dunia, Allah nerima, tapi belum tentu diijabah. Kenapa jadi belum tentu? Karena Allah Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Amun aku kabulkan jar Allah Ta'ala, ininya bisa nyelupa lawan aku. Biar aku simpan aja gin, karena ketika nyadak sekarat hanyar aku beri jar Tuhan. Nah, itu barokah orang minta. Jadinya selambat-lambatnya asa cukup daripada syarat dan syariatnya, doa pasti kita akan rasakan. Amun pada saat kita hidup ini, karena kita saat anak sakaratil maut. Sakaratil maut itu kata Nabi kita syai'un azim, sesuatu perkara yang besar, suatu perkara yang selalu ditakuti oleh orang-orang yang hidup. Kenapa jadi takuti? Karena hidup itu kan lawanannya mati. Maka kita apabila sesuatu menimpa lawan kita ini sakit, sedia upaya kita mencari obat nih. Kenapa? Takutan mati. Karena garing itu memang kambang mati, tapi ketentuan tujuan garing itu orang mati. Kenapa? Karena mati itu ketentuan dari Allah. Tapi namun syarat dan syariat kita harus nasi di piring diliatakan karena mau masuk dalam montong, amun kada kita suap. Bukannya lebih orang lapar hendak kanyang ya makan. Amun kada makan kada ada harapan juga kanyang. Orang hendak bahagia aman damai dunia akhirat, berdoa mereka itu minta lawan Allah dengan dibubuhi ilmu dan amal. Ilmu dulu pertama baru amal. Di mana dapatnya ilmu? Ya di majelis. Kita dapat ilmu dari guru. Guru ke guru sampai lawan sahabat, sampai lawan Rasulullah. Itu ujar kita mutawasilnya, silsilahnya. Jadi menurut orang tuh beramalan dia kita dapat di buku. Buku itu bukan guru, bukan dapat di HP. HP bukan guru. Itu kada akan menyampai lawan Rasulullah. Kenapa? Tali kamalinya ada. HP itu boleh jalur siapanya. Nah, kada pas bahasa kitanya, ibarat apa kasar juga kada pas. Di buku iya juga. Kan buku ini cetakan. Orang mencetak buku ini bisa salah. Maka justru itulah orang yang bertasawuf ya, apalagi melajarakan, tapi kada tahu di ilmu alat. Ilmu alat apa? Ilmu nahwu, sharaf, mantik, balaghah. Amun kada itu melajarakan tasawuf, insyaallah tarawuf. Kada ada harapan. Kenapa mengembalikan damir itu salah? Mun orang kada tahu, mana kada tahu ilmu nahwunya, ilmu sharafnya, ilmu mantiknya, ilmu balaghahnya. Nah, maka dari itu ada kawa membulikan hal-hal yang demikian itu, karena itu ilmu yang merupakan ilmu yang menghapuskan daripada pertama sifat ujub, riya, sum'ah, takabur dan hubud dunya serta hasad. Nah, itu ilmu yang menghilangkan itu. Bila orang tu jurang bertasawuf, orang tu pasti merendahkan diri, tawadhu aranya. Bila orang tu bertasawuf, pasti sama itu mereka itu senang. Dapat sakit, alhamdulillah. Dapat istilahnya nikmat, syukur. Itu orang yang bertasawuf kayak itu. Selalu mereka itu merendahkan diri, menggembirakan kepada orang yang lain. Dan ia sifat pemurah. Maka setiap orang yang sifat pemurah itu
Allah memurahkan dari sesuatu apa yang ia kehendaki. Bahasa kitanya Allah tuh selalu memberi lawan orang yang sifat pemurah itu. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah surah Al-Lail itu. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang suka memberi aja kita. Wattaqa, dan mereka itu takut, taat dengan Allah. Wa saddaqa bil husna, dan ia yakin wujud-wujud membenarkan setiap kebaikan itu pasti dibalas Allah kebaikan. Nah, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Allah berfirman, adakah bisa aja Tuhan aku balasin orang yang baik itu kada aku balasi baik? Pasti aku balasi baik. Nah, jadi orang yang melakukan kebaikan itu Allah pasti akan memberikan suatu kebaikan. Atau yang baik dibalas Allah Ta'ala suatu kebaikan. Karena apa? Karena semua amal dan ibadah itu kembali kepada diri kita, bukan kepada Allah. Kita baik sembahyang, berzikir, bertasbih, bersolawat, itu untuk kita. Wa man amila shalihan falinafsik, ya. Wa man, siapa? Bahasa kita firman Allah. Amila shalihan, beramal saleh, falinafsik, untuk dirinya, bukan untuk Tuhan. Allah Tuhan menyampaikan aja. Rasulullah itu menyampaikan lawan umatnya. Amun kita hendak senang, hendak nyaman, hendak bahagia dunia akhirat, dia kita juga. Nah, hendak ada baik kita, hendak nang baik pun kita. Karena nang ada baik itu kita pun tahu. Nang baik itu kita pun tahu. Oh, nang ada baik kenapa? Jadi kita gawe, maka kita tahu. Nah, artinya itu mereka itu melutarkan diri ke arah kebinasaan. Wala tulqu aidikum ila tahlukah. Jangan, firman Allah, yang melutarkan diri kanto kepada kebinasaan. Kan ini tahu. Nangaran berdusta itulah. Bahasa kitanya kada boleh berdosa. Akibat dari dusta itu, sekali kita berdusta, lain kali orang kada percaya lagi. 1 berbanding 100 kita nih. Sekali mendustai orang tuh, padiran kita 99 orang bisa kada percaya. Nah, ini dahsyatnya dusta itu. Terkecuali mereka bubuhi dengan sifat ampun dan maaf. Itu pun juga kita sebutkan juga. Nah, kesalahan kita, umpamanya kita mendustai si A. Karena kini kita mendustainya nih. Lalu kita merasa berdusta. Ini badudinya kada percaya lagi lawan kita. Tahunya bahwa kita berdusta. Nah, kembali kita lawan si A. Si A, aku ampun maaf, dan aku semua lupa dusta ini kami. Nah, aku ampun maaf, aku tak hilap waktu itu. Aku berdusta. Bujur itu aku berdusta, tapi aku minta ampun maaf loh nikam. Nah, terkacau kayak itu hanya bisa akan hilang dari pengingatan orang sifat dusta itu. Makanya Nabi itu menasihati benar lah. Janganlah Nabi ikan berdusta, karena berdusta membawa ke sifat pujur itu kerusakan bahasa kita. Innal pujur yahdi ilan nar. Maka kerusakan itu menuju ke arah neraka. Jadi tafsir menyebutkan bahwa neraka itu bukan hanya di akhirat saja. Di dunia ini ada sebagai contohnya. Termasuk kan orang kaya sakit hati itu. Nah, itu kan tuh bahasa kitanya ya neraka juga tuh. Karena neraka itu suatu adaban dan siksaan bagi orang-orang yang salah, bagi orang yang berdosa, bagi orang melakukan amal maksiat. Jadi orang yang melakukan amal yang maksiat itu atau amal dosa itu, orang akan diberikan oleh Allah suatu adalah bahasa kitanya contoh ataupun jika cermin. Kayak kita bercermin itu, kalau Allah masih lagi menimpakan kepada seseorang yang berlaku kada baik itu sesuatu adalah musibah, itu artinya Allah menegur. Itu Allah masih sayang. Tapi kalau seseorang itu melakukan suatu amal yang kada baik, mau bertambah baiknya. Nah, itu orang itu bisa akan cilaka. Itu namanya dirujung. Sidin itu berjakat kada, pemalar pulang. Maka berdustanya iya, mengurangi timbangan iya. Orangnya nih, sugih sidin ya. Nah,
Itu mereka itu dirujung masih kitanya. Kenapa ya? Karena dampingan kawal dan teman mereka itu adalah iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan ini berdoa juga minta jualan Tuhan. Ya Allah ya Tuhanku nih nah orang sifat pemalar nih, orang yang kada berjakat nih nah. Beriakan ya Allah, limpahkan rezekinya. Allah ngabulakan, terserah Allah Ta'ala ya Allah Maha Kuasa. Nah, lalu nyatukan sugih. Seorang ini aja, mana sembahyang, mana baca Quran, majikir, batahli, bersalawat. Pinakah kayak itu aja jar. Inya memang demikian dalam kehidupan itu orang itu kadang merasa senang kalau kada sakit dulu. Hanya merasa bila orang tu merasa sakitnya tak nyaman merasa itu nyaman tu dasar nyaman mana. Orang tahu nyaman aja tapi kada tahu sakit ni bahaya. Sama juga kita nih. Asa bujur aja diri kita nih. Asa kada bersalah celaka kita akhirnya. Sehingga kita kada mengingatan taubat lagi on Tuhan. Kada mengucap istighfar lagi asa bersih diri. Padahal sebersih-bersih kita itu pasti ada sesuatu yang menundai kita. Terkadang-kadang bisa juga kita bersin haja. Bisa juga kita kada bersin haja. Kan kita kada tahu dalam kehidupan itu nang sebenarnya kebaikan dalam kehidupan itu apa? Kita kada tahu. Barangkali kita anggap ini baik, soalnya harus ada baik. Dicontohkan oleh guru. Tenukan hintalu aja sih din. Bah hintalu kan di basuh orang, mengining ay maambat soalnya aja harus tak tambuk. Ini kada tahu kita. Aku je Tuhan yang mengetahui apa sesuatu nang ikam kada ketahui. Aku je Tuhan maha tahu karena aku bersifat adalah ilmu. Aku je Tuhan yang mendengar bahwa ikam nang kada ikam mendengar, aku je Tuhan lebih mendengar. Nah, karena innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, orang yang berhakikat dan beretikat yang demikian itu selamat tuh hidupnya. Selamat, aman, damai, bahagia. Bila inya merasa dirinya tuh asa bersih, asa banyak bisa amal. Kan kita ini banyak bisa amal, perasaan kita diterima Tuhan kada. Kita ini kada tahu. Nah, disinilah artinya bahwa kita tuh jangan kita selalu membanggakan kita banyak beribadah. Apalagi beribadah itu kita bahasa kitanya dalam kamar ada saja sembahyang sunat jar uyuh beritang orang banyak umma pindah rancak sembahyang sunat apa kasih din apa artinya aku ni apa ibadah kayak itu hatinya nih siapa yang membisikin itu iblis dan syaitan. Berhasilkah amal ibadahnya itu orang ibadahnya itu riya minta pandang lawan orang. Nah makanya kan kita dalam amal ibadah khususnya dulu kita sembahyang. Karena amal ibadah yang istimewa itu adalah sholat. Apalagi sholat wajib. Sholat sunat nih dipandang oleh Allah. Kenapa aja? Jadi dipandang oleh Allah karena di dalam sholat itu lengkap dan bagus, bersih dan suci. Kayak itu kalau sembahyang. Amur sembahyang ada suci, ada sah sembahyangnya. Orang tenda sembahyang banyak baudo ada. Kalau sembahyang aku jar kada sebaudonya sembahyang nih karena ba imaman aku menguli imam ya. Seorang mah menguli. Nah, itu orang behari kalau telah seorang mengajar salam yang tarawih ini seorang menguli imam aja jar. Lawan apa aja menguli seorang kasih uduan aja. Masuk bauduan aja. Seorang mah tak menguli. Nah, jadi artinya bahwa amal dan ibadah seseorang hamba itu atas keridhaan dan tulus ikhlas lawan melakukan itu. Masalah cara kaifiat bahasa kita ini mendasari dalam semua amal ibadah. Disebutkan di dalam ta'limul muta'allim itu akhlak. Jadi kita beramal ibadah itu akhlak. Landasannya jadi kita. Luncurannya ialah akhlak. Kita berzikir surah handap simpak ke pulang. Itu kan kada adab itu. Nah, maksudkan kita apa? Disuruh untuk menutup aurat. Amun orang tuh nang apa sesuatu yang dilarang oleh Allah
dalam hal yang demikian itu beribadah. Itu bahasa kitanya orang tuh kada beradab. Nah kayak itu ya tadi umpamanya baca Quran tapi lo handap. Umpamanya nih lantuhut kelihatan umpamanya nih apalagi semua apa selawar simpak mungkin ya itu orang kada beradab ngarannya. Kita kada usah kita lawan Allah Ta'ala nih kita kada beradab lawan manusia gini cala orang. Kita ini kada beradab lawan manusia dicela orang. Apalagi lawan Allah Ta'ala. Untung aja bang kita ini bisa Allah Ta'ala Ghafurun Rahimun. Allah Ta'ala maha pengampun, maha kasih sayang. Inilah keuntungan kita. Rasulullah pulang diturunkan Muhammad bin Abdullah nih lawan kita sebagai nabi. Untung benar kita. Kenapa? Karena nabi itu selalu mencontohkan contoh yang baik. Uswatun hasanah, contoh yang baik. Amun kita menuruti jejak langkahnya Rasulullah itu pasti kita tuh tenang, aman dan bahagia. Ya paling kada dulu kita menuruti apa yang sesuatu disampaikan oleh Rasulullah. Kan banyak dari hadis-hadis itu. Di sinilah perlunya kita mengetahui atau kita paling kada kita mendengar, paling kada kita bertakun apa tentang masalah adalah hadis. Hadis itu yang diriwayatkan daripada orang-orang namanya seperti apa Ibnu Abbas, seperti Muslim. Nah itu kan kayak di dalam Bukhari itu hadis sahih jar kita. Kenapa perbedaan? Kan hadis itu ada hadis sahih, hadis hasan, mu'an'an, itu ada hadis. Itu yang meriwayatkan aja. Orang meriwayatkan hadis itu mengukur ayam kada beumpan itu hadisnya bapak kita tuh dhaif, lemah. Padahal orangnya aja, orang nih mau ukur ayam kada beres, kada beumpan. Datang kalau ayam kasihan aroma, kasihan ayam tahan untuk tunggul. Menyasar kada umpannya. Itu meriwayatkan hadis itu dhaif hadisnya. Nah, seperti hadis hasan. Mun hadis apa aja kita tuh nang sahih. Bah luar biasa nih orang ganilah seperti apa Bukhari Muslim tuh. Nah, itu kan luar biasa orang itu rupanya sintulah kada sama sekali terlintas. Itu karangannya surat. Iya. Itu tak ada rupanya orang itu terlintas daripada suatu perbuatan maksiat. Bila ada terlintas dalam suatu perbuatan maksiat lama meriwayatkan hadis dhaif. Tapi dhaif hadis lebih baik daripada ulama. Nah, kata-kata ulama walaupun hadis itu dhaif, dhaif itu kan orang yang meriwayatkan saja. Kan banyak hadis itu yang dhaif, hadis hasan, hadis mu'an'an. Dimana utama dia hadis sahih. Kalau hadis sahih itu kan kalau diberdebatkan jurang. Umpamanya seperti man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asra. Siapa kata Nabi kita mengucap salawat lawan aku satu kali, Allah menurunkan rahmat 10 kali. Jadi kita baca salawat misalnya Allah menurunkan rahmat 10 kali. Nah itu kan diriwayatkan oleh hadis hasan. Itu lebih baik daripada kata-kata ulama. Kan banyak kata-kata ulama itu. Lalu sering berhikayat bapak aja kita pakai sah. Siapa jasidin membaca nama Allah ya mubdi'u ya Khalid. Orang itu jasidin mencari ilmu itu mudah dan ilmu itu datang dan ilmu itu bisa diamalkannya dan ia mendapat nang kada didapat bagi orang yang lain. Ujar bahasa kita ilmu la dunia. Nah, ini kan ulama nama dahakan nih. Kenapa sih madahkan sih dia merasa ya kita aja baru makan. Nah kita ini banyak makan sup, jadi kita nyamannya sup. Lalu kita babar loh, kamu hanya makan sup di situ kamu nyaman ya. Nah kenapa yuk kita merasa bahwa itu nyaman. Nah sama tuh ulama tuh kan sih baca itu nama Allah ya mubdi'u ya Khalid. Amun hendak jar supaya kita tuh ramah dan tamah orang pun ramah dan tamah jualan kita, kasih dan sayang jualan kita termasuk Allah. Lalu baca ya Latif.
Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Berapa? 66 kali. Apabila ketika adalah matahari timbul. Ya, memang subuh boleh. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Allahu Latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Itu kalau akhirnya itu orang jadi kasih sayangi oleh orang, oleh hamba Allah. Termasuk binatangnya. Kemudian Allah pun kasih dan sayang juga. Jadi orang menaruh kasih dan sayang lawan orang nama amalkan ya Latif itu. Kan banyak kalau itu kan itu dari ulama-ulama kita sidin mengamalkan itu. Contohnya apa lagi? Seperti ulama kita siapa Syekh Muhammad Khalil Bangkalan tuh. Sin berucap Jasidin barang siapa Jasidin membaca doa ini, niscaya orang tuh kada dimatikan Allah kecuali yang dulu berangkat haji bisa kita. Allahumma yassir lana fi kulli asir fa inna taysiril asir alayka yassir. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tarzuqna min ahli taufiq wa tuballighna hudura baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakr as-Siddiq. Allahumma rabb halli wal haram, rabbil baitil haram, rabb rukni wal maqam, abligh li ruhi sayyidina min nassalam. Itu sidin berucap. Nah, ini kan karena ada guru, ini kita beijazah itu. Kami dulu langsung beijazah lawan anak sidin. Nasi beijazah langsung. Beijazah kalau bulik kan, soalnya guru pulang dah kan. Aku ijazahkan nikam di sini dulu aja. Alhamdulillah. Bacanya wajar baca sama juga. Ampun sidin juga kayak itu telah. Hai. Amalakan. Pas tamat Darussalam kalau kawin tahun 78. Pas 8 tahun 89. Nah, 8 tahun 89 itu bilang along guru kan keganangan long guru nih. Pertama dulu abah angkat kita Guru Abdul Qadir, guru tuha aja kita di Martapura itu. Kawitan guru Hakim. Nah itu dulu naik rumah sidin kalau tertawa sidin tawari. Aduh dulu dia nyawa aja lawasnya kada kepada unda aja sidin. Ini bahagian ulin banyak haur pian ulin taksi. Taksi apa nyawa aja sidin? Taksi kelotok gimana dia lala. Oh iya aja sidin. Bagusnya dulu aja. Menolongi orang tuh aja. Iya di situ kayak itu tak. Udah aja pun apa bah. Kamu tulah haji tahun ini Jasidin. Tahajud kita kalau iya, alhamdulillah bakal doa mudahan bae nulahan kalau haji tapi duitnya kada datang. Ikannya apa mendir dulu Jasidin. Duit itu Jasidin kamu mudah. Kadang lemon Allah menghendaki Jasidin. Ya orang anokan nikam Jasidin. Tapi kamu tolak Tuhan insyaallah Jasidin. Aku doakan alhamdulillah turun terdapat Habib Ali. Dol. Anak mana lagi nyawa ni jar. Jalurnya boleh kedai lagi dari mana kada lagi. Kita ujar. Kalau ada guru sekumpul, ada jar kalau guru ijai ya. Ayo jalan kita. Nah, kan berbicara situ dulu. Sampai ke Ke sekumpul, ke sini sekumpul. Naik ke situ kan Habib kan. Sekali sini ada juga Habib Hasan. Ada orang dari Dari Tarim. Nah, soalnya naik bersalaman bersalaman di sini Habib sini bersalaman kalau alhamdulillah jurang Ipin dari mana Bib kalau tahu jadi kan bisa kita sini ya Habib mana ini antum ya Habib Tarim ya sidin. Nah tak sudah duduk kalau kan mana ya waduh jar dulu tadi tahu ada abah guru belang ya Rasulullah kada belang terdapat Habib abi jombo kada pian. Alhamdulillah Jasidin syukur dulu ya. Pandi kalau kita minuman dulu Jasidin. Nah minuman kalau jar nyawa 2 tahun ini tul haji nyawa jar. Alhamdulillah jangan berdua sudah kalau ini orang wali-wali ini yakin kita sudah mana duit kada ada salah duit. Asal kalau kasar itu 250.000 aja ada bisi duit. Boleh ke rumah padahal mamanya kalau kita curang tahun itu haji mana aja namanya duitnya kada kelihatan ujar guru
juga sampai juga guru-guru Tuhan menyambat. Nah guru jurang guru sekumpul ya juga. Jalan aja, mudahan nailah aja. Kada tepi lawas umpat kesampit. Nah itu ini cerita nih lah. Mungkin amalakan doa tadi kira-kira nih lah. Umpat ya kesampit orang nih. Lagi jalan belum kada kayak ini pang jalannya bahari. Melompat ini semalam lah. Orang berempat kami tulakan sana. Kada tahu pan nama dua nih siapa orangnya. Sampai ke Tuhuti Rama dia apa disampit itu. Cartinya 2 buah apa kamar. Iya kita situ kalau sehari sekalinya nih melihat apa lokasi. Kalau orang sana tuh kan jar apa batas-batas HPH. Iya. Ya alhamdulillah pas baik nih. Ada gambarnya bahasa kitanya. Sekalinya timbul ada Instagram nih dari Kapolsek nih. Bahwa artinya anak kering itu semalam. Iyalah. Ya kita. Kalau gitu jangan aku pulang aja sudah. Soalnya apa nomor 2 ini kan orang kada tahu. Bambang anak Soeharto lawan Bob Hasan. Bob Hasan waktu itu kan jadi apa sih Din? Menteri Pertanahan. Nah, itu lu sih Din. Hai. Kada tahu dulu. Lalu pakai apa aja? Sudah pakai pesawat aja. Saya telepon dulu jar. Teleponnya kalau pesawat nih. Makanya pas ada pas nak berangkat ada pesawat dia tinggal terbang aja lagi. Bebulik terjadi. Karena ini mana pun boleh kami sampai ke airport. Bukan ya dia antar sampai ke airport kalau diambil tas di apa di Hotel Rama tadi di Baamang situ. Ya ambil. Nah kayak kita ke pesawat terus saja langsung aja pakai aja masuk ya langsung masuk. Orang ini bersingkir nang di higas pilot nih ke belakang disuruh pilot itu aja yang di depannya duduk kayak kita kalau mengakan sabuk segala macam menengok si pilot nomor 2 ini Pak Bapak dari mana Pak yang kami dari sini dari ini ada yang diperiksa itu nah oh Bapak pejabat aja dia enggak mungkin Pak aja iya aja kita tahu kita juga orang biasa aja swasta aja biasa aja enggak ada pejabat. Enggak Pak, itu bukan saya itu Pak, itu menteri itu Pak aja. Menteri siapa aja kita? Nah, kada tahu. Nah, itu sekali apa? Menteri apa? Kehutanan deh, menteri kehutanan sudah sini itu dulu. Nah, jadi hai kan terbang kita nang pesawat nang das itu makanya kaliangan di atas. Jarak aku udah lagi ini. Anak saya janak hidup. Sampai ke airport nih kalau sampai beli ke rumah sini. Pembakal Ahmad nang apa Sungai Lumbah tuh ada di luar li. Bagaimana pengen guru jar jangan aku datang di sampit. Ya aja. Ada Pak, guru aja. Ulun ni anak melihat tanah pian kalau dia nang wadah anggot tuh aja kita. Ini dasar kalau kari jar. Pecah Pak di Buhuma. Berapa burungan guru jangan 13 burungan di sigilnya. Burungnya tolak haji kalau jar. Jangan siapa nggak ada anak tolak haji karena ulun karinya aja. Terserah ulun karinya guru aja. Berapa jurang? Berapa pin manggar aja. Jurang tolak haji berapa ini aku nah harta ulun jar. Ayah kan ulun kari 1 juta aja seburungan 13 juta. Itu asal lah. Ibarinya 10 juta semalam. Atar kebang 4 anak. Nya di situ dulu anak angkat. Mulai bahari telah lawannya tuh. Insinyur profesor doktornya tuh ditanya tuh lah jadi kan kapal lambang 46 tuh bahari datang ke sana jar abah alhamdulillah jar satur apa aja kita ya berdiri 10 juta tadi akhirnya ditelepon oleh apa sepupu di apa Bank Mandiri gitu ceritanya cerita doa tadi mungkin doa itu kira-kira kalau lah sampai situ kan apa pian kajar satur di situ jona aku tadi cakap Tuhan jadi situ anak angkat simpen satur sini aja pian karena ulun ngurusnya jurang aku udah tahu lah berapa satu nah ulun nggak tahu juga jar pokok pintu kan tulak kayak apa pintu tulak ulun buat ya di online akan ya padahal kan online kalau anunya nih apa dari Jakarta tuh penentuan berangkat tuh iya kan sudah sekalinya
ini menelpon teleponnya Pak Haji Rustam di Polda lah. Takajud presiden, lebih baik guru aja yang memimpin di Polda ini jar. Nah akhirnya kalau dulu kita ketua rego di Polda itu, pokoknya kayak apa aja kita nih, duit kan 10 juta aja hanya nih. Busyah jurang nih pemainnya 8 juta, berapa nambahi? Akhirnya sakalnya 885 saturnya. Nah, cukup kalau duit datang Pak Haji Mastan di sini. Guru je tanah pir guru ini dia nuti iya kita bicara aku aja nu harinya aja berapa aja nu hari berapa orang jual aja jurang aku ini ngalih pemanggar kada tahunnya akhirnya tuh kalinya udah 4,5 juta nah bertambah itu akhirnya kalau nah ini kan cerita nilai doa tadi itu kan barokah artinya doa kita beramalkan ikhlas kayak itulah apa Allah menjadikan jalannya walhasil berangkat. Nah, kada bapadah nih, kita hari tanggalnya bapadah sampai ke airport, datangan bubuhannya nih, apa pian baguru jar kada bapadah. Saya kong jangan amplok, kalau terima buat ka dalam tas nah halus tuh. Kada dibuka-buka sampai ke pesawat, sampai ke Jeddah. Madinah lo kami dulu. Sampai ke Madinah lo. Kalau ke Makkah, kada bisa dibuka aja nih tuh. Akhirnya tuntung melutar habis tahalol lalu hendak bulikan sampai ke Madinah Hujjaz sekali dibuka juga apa pesawat biar mamanya banyak kayak amplok hari itu aja kapan dibuka aja hitungi kita dua di pesawat nih nah kan kita teh duduk nyaman buka ayo hitung banyak banget kalinya amplok itu alhamdulillah jadi kita iya pulang. Alhamdulillah jadi kemurahan Allah Ta'ala jurang kita nih tulak tuh meninggali duit sini berapa 500.000 cukup lah kenapa ada duitnya bersama 500.000 jaga harapan kan dibelikan orang 1.500 rial kali 4 berarti itu tuh dulu nah dibelikan jadi murah benar kami tolak haji semalam simpanan itu kalau nah itu pang bulan jadi Makkah di Madinah sudah bulik sampai ke sini seminggu datang siapa kenapa nang si siang itu mandak kan di meja itu biasanya datang membawa kan roti apa mingsing tuh ampun marinanya iya bu itu rajin dulunya sebiji mandak kan lupa mah deh ada itu nah hari itu datang Bang Guru jar kada ngomong jar nak belakang haji jar jika ada usutnya mana apa ambari sama saya kada tahu jar bahwa guru telah haji ya ampun aja akun mah apa jenah mah ampun aku suruh pandah iya alhamdulillah jar guru sehat jak lu jar alhamdulillah kita sehat nah itu cerita nila kita cerita doa tadi berkat doa guru pas guru tadi nyambet pas kayak itu leh hai kan mandak nah kayak itu ya kisah minum sudah kan orang tamu banyak lain juga nyebulit kan mandak jadi kita timbai ya ke kursi apa ya kita berat nih datang mamanya keluar baru belajar apa sih yang bawa tadi roti itu nyaman tuh jar itu udah satrupnya bagi kita makan aja jar orang banyak di belakang tuh ya tamu-tamu jar bawa kita ambilkan berat apa aja kita berat nih ya kamu main orang lain ini lain dia jual ini roti berat makanya roti juga anunya keandakannya nih sekali buka harus duit 10 juta 10 juta itu kalau nah di sini kan halus dulu 48 di hari rumah nih 2 hari barang nah kita kasih barang mau tolongi pangulu nih hitung akan nah ulun nak menggali rumah atau nak pemirisan ya kajar kamu dia sih din datang haji orang taruh hutang cuma alhamdulillah banyak yang diberi orang jadi lu yang menyambatakan jumlah rumah nah kan bahaya atap daun aja bilanya guring betul lantang kalimpanan tak kenapa lipas itu banyak nah bubuk itu itu bahas walam dah hai sekali dianalisin kalau kepala buan bahari nukar ulinnya nah betul kayak di mukanya nyebuah abah mintuhan sani jan pon apa bah ikan badahan orang mengaji tuyul jar jurang udah menyakah terserah raya kata menjadi bujur tuh menyak ada sarang ada itu dia ada juga ada apa juga
Ikam ni jar telah haji orang udah hutang, ikam ni jar kalau rumah. Jangan pernah bagi tuyul ikam ni barang aja bahaya itu tuyul kah? Apakah? Nah itu cerita adalah apa yo doa tadi. Nah itu tahun berapa ya? Itu dulu kami anu doa itu kadang-kadang tahun 75 kalau pada salah lah. Kalau salah kan mau ambil ijazah dan guru apa? Guru Padang. Nah, guru Semen, bujang juga bahari. Ini lagi belum kawin. Ijazah pulang guru sekumpul, ijazah lang guru tuha dulu ya doa itu tuh baca doa. Nah, sekalian kada pilawas ya 78, 79, 80, 88 sampai itu berangkat haji. Nah, kada dikira, kada disangka itu telah. Nah, itu jadi artinya amal dan ibadah itu adalah dengan ilmu. Ilmu itu didapat dari guru. Jadi ada mutawassilnya itu sampai lawan Rasulullah. Akhirnya berjumpa Rasulullah juga. Iya, jadi apa? Guru alih. Mamanya bilang berdahulu kalau kita berudi. Mana sih abahnya kedompat kah? Dia kedompat sama guru aja. Asal naikkan di sini, naik duduk. Ada apa kabar sih din? Anak tolak haji kami sih din. Nah, orang wali itu lah. Itu tahu majin amrumnya ikam tolak haji. Ini alhamdulillah doakan isa aku doakan di sini. Esok hari kita pulang ke situ kalau langsung jadi Pak Sidin, aku bagus berdulu lalu ikam di sini. Nah, ya alhamdulillah jadi tolak haji atau jalan aja kali ikam aja sidin. Ini jalan insyaallah. Makanya lu pada lempian minta doakan insyaallah aku doakan mereka dapat haji mabrur, mereka selamat di sini. Nah, kayak itu telah alhamdulillah. Nah, jadi doakah lah, amalankah? Itu dasarnya ilmu dan amal. Itu dasar dalam kehidupan untuk mencapai kebaikan itu. Sampai wahine kita baca gitu telah. Sampai orang kan lah nang beberapa tahun tadi waktu apa Birin jadi gubernur tuh. 3 tahun berturut-turut nih. Pian guru jangan memimpinakan Haji Plus. Nah jurang aku nih ampun maaf Pak Jepang aku nih kata bisa memimpin nang kakak itu tuh bisa berurusan kata bisa kada pian memimpin akan anu aja tentang ibadahnya aja insyaallah jarang hanya kada terbuka tadi kada terbuka hati harapan ya na umrah beberapa kali kan umrah sampai ke Piti Bilad Jakarta itu Krisinta dulu kalau apalagi Piti Arafah Piti Muzdalifah dulu sampai akad Rabu dulu itulah. Nah itu dulu tuh berapa kali umrah itu itulah han sampai haji handa disuruh orang pulang Haji Plus 3 tahun pun turut malam tapi apa nah jangan anugerah Allah lah petunjuk Allah padahal orang jar Birin berebut guru aja mendaftar anak memimpin nih ada pian jar ditakut kenapa. Nah aku juga maaf banget ya banyak untung banget aku nih kan aku mau kada hati jangan asamat bujur aku udah mengarasi sama kayak itu ayo sudah aja mungkin ada sesuatu apalah suruh orang lain aja melain guru berebut aja ayo jangan lainnya jangan suruh dan sampai hubungannya itu bingung benang lain-lainnya nih bahaya kan kita banyak kepatuhan kan termasuk dari kemarin itu dapat Ron Parijal itu sampai Rijal itu tepuk kepala piannya guru aja ditengi orang jar ke rumah memimpin kenapa ya sudah hakun jaran kayak itu contohnya tuh banyak kan segala open banyak kan apa tuhan yang mendi gubernur tuh nah kayak itu saya guru-guru yang lain juga puncaknya guru aja pilih siapa siap tuh bang ya iya jarang bagi kamu bagi aku jurang kayak itu coba lah jadi nangaran amal ibadah ilmu dan tulus ikhlas makanya ini disampaikan dan kita beritaan nih dan kita kawak itu nah kayak itulah buktinya adanya tadi nih sampai wah ini kan nelponan berbapan tuh guru abah aja itu bulan akan datang nih kita umrahan kajar nah insyaallah jangan kita insyaallah kayak itu insyaallah jarang lainnya kan itu berkah itu mungkin telah jadi kita saya yakinnya bukan 100 pada lagi urusan 6.000 tuh yakinnya itu telah nah kenapa karena merasai inilah kan ulama-ulama kita pada kan sini ya sini kita mengamalkannya mubdi'u ya Khalid sini mengamalkannya Latif
Kita umpat juga ke sini merasa nikmatnya, senangnya, bahagianya. Apa kita kadang nuruti lah, kita rugi. Nah, kita nuruti ulama kita. Nah, kayak itu tuh. Kada salah kita. Apalagi yang kita kenal kan, makanya guru Tuhan tuh luar biasa sih dinto. Pemurahnya, pengasih sayangnya. Dan situ bahasa kitanya tahu zahir dan batin itu. Tapi sih enggak nak menampayakan. Sampai guru sekumpul tuh tahu sih din. Nang di hati kita yang tahu. Mana kayak itu lah. Nyawa dulu itu dia haji sih din. Hah? Kita kan tahu dengar guru kayak itu kita yakin. Nah kayak itu telah. Itu barokah ngarannya. Barokah ilmu dan amal. Sampai pulang kita tuh kan berdapat pulang lama lawan cepat. Jadi ujar Umi Aminah, inilah orangnya sini yang bisa menerangkan Rajepat. Cuma Rajepat tahu sidin gitu kalau. Tapi orangnya bagus luar biasa. Sidinnya tuh Rajepat itu. Ramah tak maju sidin. Kita pulang bahasa Arab menang di kitab itu petunduk sini kan bisa. Nah, itu adalah sampai sini tertawa kata jadi bisa menawarkan anu jar Rajepat ya ini jar. Sampai kita ditahannya sebulan semalam kada bayarkan sembulik. Awal tepak kalah lalu kita. Semalaman bulik pulang pas ke Brunei, berdapat pulang Raja Brunei, barinya 2.000 ringgit membacakan doa peresmian Tuku Barakah di jalan Al-Mubarakah itu di Brunei itu ada berang 2.000 ringgit semalam bersidin. Haji ini berapa kesampai diberinya ada juga kayak itu sampai ke sisi itu tuh lah seumuran udah bisa berdapat di situ terdapat kayak itu. Nah ini berkah banyak guru kah guru ini berkat guru berkat doa sidin berkat ilmu sidin berkat kita amalkan dengan saya yakinnya tulus dan ikhlas. Nah disinilah di sini firman Allah ud'uni astajib lakum, pintalah oleh kamu lawan aku. Artinya kita meminta semata-mata hanya kepada Allah. Mulut mau ucap, tangan berangkat, hati kita ingat lawan Allah. Ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Nah hati kita itu sambil membaca doa doa selamat, doa larat, doa arwah, doa haul umpamanya nih. Nah makanya kita membaca doa haul itu kita perhatikan, jangan sampai kita mendoakan orang kada baik, orang dalam kubur. Kenapa guru jar? Maulah nang kada baik jar. Kita jurang. Coba nih kan. Jika membaca doa Allahumma ghfir lana wali walidina wali masyaikhina wali muallimina, bahasa kitanya kayak itu. Ya Allah ya Tuhan, ampunilah dosa kami, dosa dua ibu bapak kami, dosa saudara-saudara kami. Nah kayak itu lah. Belak kita terbaca jurang Allahumma ghfir wali walidina wali ustazina umpamanya nih. Apa artinya? Ya Allah ya Tuhanku, kuangilah muha kami lan muha dua ibu bapak kami lawan tanah. Itu artinya nah itu mendoakan kebaikan kalau jurang kayak itu. Oh iyalah nah iya jurang doa atau kayak itu. Makanya perlu dikontrol, dikoreksi bahasa ini jabal bahari diteliti doa itu. Lawan kita menyambat itu bujur kada. Nah karena alibatasaha khodanyun itu kan ada hurufnya, ada barisnya. Bila salah barisnya salah makna. Mar'ah, mur'ah, mir'ah tulisannya sama, cuma barisnya aja ke atas ke bawah. Mar'ah itu kan cermin, mar'ah itu perempuan, mir'ah itu cermin, mur'ah itu tingkah laku orang, halak mencari nih akhlak supaya bisa menjadi tingkah laku. Lalu itu baca mir'ah harus ceramin. Nah doanya amin dia malaikat, maka doanya mantap benar padanya nih. Amin dia malaikat ya kabul, harus ceramin yang baik sekalinya. Ada apa? Ada akhlak suram, Allah minta bini yang baik nih. Lalu itu macam jangan mar'ah kan binian artinya. Kalau mir'ah itu cermin. Nah itu telah. Jadi amal dari perlu kita teliti. Kayak itu sudah telah. Nang perlu kita takut nakalan guru. Asa guru tenang bujur-bujur juga tahu sih din. Mesti kada tahu sama. Artinya kita bertakut. Nah makanya orang memberikan amalan itu bahasa kitanya harus teliti dulu. Lah kita munajat dengan Allah dulu, minta petunjuk bahasa kitanya. Ini kayak amalan Allahumma sholli ala sayyidina anwa'ir rizq wal futuhat ini kada gampang. Anis bari orang nang wali kutub memberiakan sanadnya dijancalakan sidin.
untuk ikam aja. Karena kalau ikam sudah sampai terbuka hijab, Jasidin dah buka hati nih. Ayo Jasidin, sampaikan orang lain. No, sekalinya apa? Tahu juga guru. Ini nih tetapayakan ya semalam luar biasa nyawani dulu aja sama Habib Anis tuh kayak itu. Sin begisan lah. Sin kan luar biasa juga. Kan menurut cerita ini ujar guru di hujung bantalnya udah keluar duitnya tahu lajar mamalakan ini Jasidin. Ya kan usul daripada apa tawassulnya ini itu Jibril, Mikael, Bang Rasulullah Abdullah Sulaiman ibni Daud alaihissalam, Ghaus hajat zaman, Kutub Al-Kutub Syekh Abdul Qadir Ajalani. Kemudian seluruh jami aulia, seluruh aulia aja kita. Jami mu'minin itu tawassulnya. Cuman jangan disampaikan tawassulnya Sidin cok ikam memegang sampai aja nya Sidin. Jadi tinggal orang yang lain yang ikam sampaikan tuh amalkan je Sidin. Nah, itu tuh. Nah, kalau yang selawatnya ini itu selawat itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin anwa'ir rizq wal futuhat. Ya basital ladzi rizqa liman yasha'u bighairi hisab. Absut alaina rizqa ya Allah. Curahkan lawan kami. Wah, itu bisa kita tanya. Lawan kami curahkan lawan kami. Rizki. Nah, kan banyak tuh rizki. Anwa'ir rizki. Semuaan rezeki. Nah, kan rezeki nanggana, rezeki halus tuh sama rezeki ada rezeki dari bani, ada rezeki macam-macam pokoknya tumbuh-tumbuhan lah. Kayak itu nah datang juga. Wal futuhat dan buka akan kami dengan rezeki itu ketenangan dan kebahagiaan. Bagus benar kalau doa nih. Ayat hasanatan ya. Nah, ayo buka akan kami dengan kebaikan-kebaikan. Semelapangkan lon dada kami. Enggak itu kalau ya basital ladzi sutur rizqa liman yasha'u bighairi hisab. Hai orang yang selalu mencurahkan bisa kita liman yasha'u bighairi dan curahkan lawan kami rezeki bagi orang-orang yang sampean kehendaki. Kami mohon supaya dikehendaki. Bighairi hisab barikan rezeki kami nang kada berhitung. Nah, kayak itu bahasa kitanya yaitu jurang itu selawat futuhat jurang. Nah, ya itu telah. Nah, itu kan kita baca aja. Insyaallah itu ada timbul hikmahnya karena kita bisa merasa sudah nang mengamalkan langkah itu diamalkan merasa kita jadi kita sampaikan ya. Amun kita belum merasanya ya kalau orang lucu ngarannya tahu. Nah, orang dirasakan dulu hanya bedakan. Nah, kayak itulah hati amalan itu. Kita merasa sudah nyamannya kayak itu telah Allah Ta'ala memberi suatu rezeki itu. Maka nangaran kita ada bisi ilmu dan mengamalkan ini tulus dan ikhlas. Terkadang orang itu kan kita bertiga. Nang berdua nih ibarat membagi itu 200. Kita apa? Bisa sampai 500. Bisa sampai apa? Kabatannya julung orang. Kan belain kalau ini mungkin ini tentang masalah apa? Ada sesuatu apa? Hikmah di dalam suatu ilmu dan amal. Kayak itu adalah. Nah, jadi ini sahih bahasa kitanya. Suatu amaliyah ini yang kita amalkan, kita tulus dan kita ikhlas. Dan kita selalu mengharap kepada karena Allah itu la-ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya semesta alam. Maka dijamin pula. Nah, dapat rezeki ini dijamin segitu nang sahih baik rezeki ini. Ya, karena kita banyak bisa kita mengeluarkan zakat. Timbul hati itu nang langsung terbuka. Ada orang banyak dapat harta, tapi kadang memikirkan urusan zakat, kadang memikirkan urusan bersedekah, ada. Walaupun ada. Nah, berarti kan mesti tertutup bahasa kitanya. Itu ada hati orang itu. Berarti itu kada benar itu kesugihannya. Nang benar sugih itu aja melampangkan hati dan menyenangkan dari sama amal ibadah. Artinya kita sugih itu bisa kalau kita ibadah. Nah, dengan sebab kita mempunyai harta itu nang bujur-bujur sugih. Laisal gina ul mal walakinnal gila ul qalbi ya Nabi. Bukanlah dinamakan tuh kaya harta.
Tapi yang dimakan kai itu lah kai hati. Mun hati ini senang tuh lah. 2 karing tuh asa sate. Ada berhayut 2 piring makan. Kenapa? Hati senang. Juga hati sakit. Sate nyam tuh pahit. Soto nang loncar atau kasap. Kenapa ya? Hati sakit. Itu tuh. Nah, obatnya hati ya. Ini dibedakan sidin kita adegan mulai nomor 1 semalam apa? Membaca Quran dia sidin. Nah, kedua mengusungkan perut yang tapi banyak makan nang karena banyak makan nang halal ya alhamdulillah. Nah, kalau beda makan nang subhat. Nah, itu tadi menyedikiti makan lah bahasa kita. Berjaga malam dengan mengerjakan ibadah. Banyak kita beribadah malam. Nah, keempat ini merendahkan diri waktu sahur. Artinya kita bangun di waktu sahur itu kita jaga supaya kita bisa bangun tuh kayak apa. Nah, di situ apa kita banyak berdoa karena doa pada saat itu Allah menurunkan rahmat dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sakadudukan dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini kita banyak duduk dengan orang-orang soleh. Jangan kita banyak berduduk dengan orang-orang salah. Duduk orang salah bahaya kita. Kita kadang bisa terpaling getahnya. Ini sabu-sabu kita ada di situ pak tangkap kita tahu 42. Padahal melihatnya kada bisa. Tapi karena di situ, nah itu adalah mau kita lawan orang yang soleh. Nya orang kalau orang solehnya kan sembung kita, mendustai kada maunya. Artinya nyaman kita bakawan kadang kali. Maka dengan terkumpul mereka itu dapat jasidin menguatkan amal pekerjaan mereka, yakni amal ibadah dan meneladani budi pekerti mereka yang baik. Yang belum orang saleh itu kita pasti meneladani perbuatan mereka itu, pasti perbuatan mereka itu baik. Karena mungkin yang menipu orang saleh. Seperti disebutkan tentang bergaul dahulu itu jasidin. Itulah 5 perkara obat penyakit dan merusakkan hati manusia. Kerusakan hati manusia itu obatnya itu jasidin. Dan setengah ulama menambahkan lagi jasidin 1 perkara yaitu memakan barang yang halal. Nah, ditambahkan ulama lagi nih daripada nang 5 ini. Ya jasidin memakan suatu barang yang halal. Jangan memakan barang yang haram. Ini adalah obat yang paling utama sekali. Jadi kalau makan halal itu obat yang utama. Karena segala macam ibadah itu tidak diterima kalau ia memakan harta yang haram. Jadi kita ini makan haram, kita amal ibadah kan diterima. Lah kada diterima, doa kada dikabulkan. Makanya kita kalau hendak sholat ya, jangan lupa istighfar. Karena kita sebelum mendirikan salat bisa juga kita melakukan yang ada baik. Atau terjajak binatang kah matinya kasihan. Kayak samut kita tahu pun kita. Nah, jadi itu disitukan jadi kita mendirikan salat itu supaya diterima Allah, jangan lupa istighfar. Jangan lupa lawan syahadat astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna ilahi antal maqsudi wa ridha matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nah, itu kan kita dibaca kayak kita ini kan menghadap lawan Allah sang pencipta dan ilahi hai Tuhanku. Nah, itu bahasa kita hai Tuhanku ilahi wa ridha matlubi ya Allah, berikanlah hatiku ini supaya aku ridha apa yang aku tuntut nih. Nah, itu kalau apa bahasa kita antal maksudi aku, engkau lah anak aku maksud, bukan yang lain daripada engkau. Itu bisa kita waridaka matlubi ya Allah, cantumkan di hati aku nih salah aku ridha mengerjakan apa yang engkau perintah. Nah, itu a'tini mahabbataka ya Allah, beri lawan aku nih kecintaan lawan sampian nih supaya lomba amal ibadah nih artinya nyaman karena sifat cinta nih ada lawan pian. Amun kada sifat kecintaan lawan Allah ya bagawi itu kulir beribadah kulir aja kita. Sama lawan Rasulullah kada sifat kecintaan lawan Rasul kita kulir baca selawat. Wa ma'rifataka dan berikan ulun ni perkenalan lawan pian. No kayak itu tuh. Wa mahabbataka dan berikan ulun kecintaan lawan pian. No kayak itu tuh lah. Ilahi antal maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya ayu ya qayyum ya jal jalal wal ikram. Nah, itu kan kita hendak salat tuh bagus benar itu dibaca. Insyaallah salat kita itu
nyaman bahasa kitanya. Nah, selalu nang dipandang hanya Allah. Billah wa minallah wa illallah. Billah pada Allah, minallah dari Allah, illallah kepada Allah. Jadi artinya kita kadada. Nang maha ada tuh hanya Allah. Kita ini bersifat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu nih kita nih. Artinya kita menyandarkan diri kita kepada adalah sifat Allah. Kita kuasa dikuasakan. Kita mendengar didengarkan. Kita melihat dilihatkan. Kayak itu kalau adalah kita mendengar kita seorang ada. Didengarkan. Ada suatu saat kita kan dikira orang kita kan mendengar. Padahal ada tulis. Ya Allah ada menghendaki ada memberi. Itu tadi. Penglihatan dilihatkan. Ada suatu saat kita kan para pendengar kan melihat. Kenapa Allah kan melihatkan? Nah kayak itu artinya mereka itu menyandarkan diri ke apa? Ke sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala qari'un wa hafidun yatakhallaqu. Ini bahasa kitanya hendaklah jar para pembaca Quran di sidin. Penghafaznya menyampurnakan sidin akhlak. Nah ini kan akan datang nih kita lihat insyaallah akan datang nih kita baca nih ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Ya Allah ya mujib ya hadiran la yaghib tawassana ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah wa hajati ikhwanina al muslimin qarib wa sallallahu ala sayidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum